नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक हार्दिक अभिनंदन जन आरंभ कर स्वास्थ्य कार्यक्रम आम स्टूडियो उपस्थित अच्छा शिशु भवन कटक शिशु शल्य विशेषज्ञ डॉक्टर बनोज कुमार राय आसतु शुणा खरा दिन में पिला को रोग संपर्क में साधारणतः ग्रामांचल हो कि सहरांचल हो सब जगह ये खरा दिने अधिकांश खरा दिन हो कि वर्षा दिन हो विभिन्न प्रकार ऋतु रे विभिन्न प्रकार रोगर सामना करते शिशु मान तेणु वर्तमान चली खरा दिन ये परिप्रेक्षी में आम खरा दिने व्यापुवा शिशु मान को क्यों रोगर शिकार होगा पड़ता है शिशु माने क्यों रोगर शिकार होती से संपर्क में आसतु शुणा मुहर ये गोटे कथा कहना चाहे ग्रामांचल घटी घटनाटी हूँ 3 मास कि 4 मास पिलाटे कांदुची खूब जोर कांदुची कहीं कांदुची ये कथा बापा माँ जापर जेते बुझेले कि माँ क्षीर देले जहाँ कले कि नहीं बाहर बुलेले पिलाटी कांद बंद करू ना किंतु घटना कौन बापा माँ भावुं पिला पेट काटुची कि कौन ये पिलाटी कांदुची कि पिला पेट कंपेची कि कौन ये पिलाटी कांदुची ये तो बापा माँ मैंने जापर ना किंतु घटनाटा से आसुंच मेडिकल मेडिकल आसला से डाक्तर को देखा डाक्तर भी कहे कौन पिलाटी कांदुची अमुक कर पेट कौन प्रोब्लेम अच्छी कि कौन कर देखला बेलू जमी किसी समय गला डॉक्टर जो पिलाटी को देखुची देखला बेलू नाकरु पिंपुड़ी टे बाहर ये तो डाक्तर हाथ टे नाई बाजी जाइए कि कौन देखला बेले जो पेट से हुए तो पिलाटी नाई पिंपुड़ी टे बाहर से डॉक्टर कौन कर बापा माँ को कहते ना पिलार किसी पिंपुड़ी टे कामुड़ी जमी पिंपुड़ी टी पड़े आसी नाई पिलार पेट पिला चुपचाप रही आ कांदकटा ना कि ना ये परिप्रेक्षी में मोर प्रश्न हूँ ये जो घटनाटी घटला जो अजब प्रकार घटनाटी घटला यहाँ बापा माँ मैंने सामना कर क्षेत्र में डॉक्टर टे केमी जानवे पेट नाई पिंपुड़ी कामुला अमुक करता ये कामुड़ी कौन ये संपर्क उत्तर देवाक चाहते। हाँ देखो पिला जदि प्रथम कथा हूँ जे पिला जदि बेसी कांदुची पिलाटी जदि बेसी कांदुची माने आपण जदि गोटे पिला कांदे कौन पाई आम देखुचे पिलाटी जदि मन भोक लगुच कांदुची कि तार किसी असुविधा अच्छी देह हाथ में किसी पोक कामुला कि कौन है कि जदि मन कौन गोटे किसी गोटे असुविधा होती पिलाटी कांद भोक और ना असुविधा किसी तेणु पिलाटी जदि भोकर कांदुथ पिलाटी माँ क्षीर तार खाईपर कि तार जहाँ खाद्य दिंतु खाद्य देला जदि भी सी कांदुची देखिए तार आउ किसी असुविधा होती पिला को ज्वर होती कि देह हाथ में कौन फली जाइए कि कौन गोटे किसी माड़ होती कि कौन गोटे निश्चित रूप पिला कांदुचे जदि सेमती मनकर किसी देखुं पिला पेट फुली जाइए कि झाड़ा करेनि कि तार आउ किसी असुविधा हो बापा मैंने प्रथम पिला को देखु प्रथम देहर पोशाक पत्र काढ़ी देकर देखु कौटी किसी बहुत समय पिंपुड़ी कामुड़ी देता है कि जंदा कामुड़ी देता है कि बिछा जो पिला शोती कामुड़ी देता है बेले बेले बड़ पिला बाहर शोत साप आसिक कामुड़ी देता है कि एमती विभिन्न प्रकार जीवजंतु से दंशन करते कि पिलाटी मन देह कण लगी जाइए माने गरम हो ठंडा हो कि झाड़ा परिस्रा बहुत समय बहुत जगह लगिक इनफेक्शन हो कि दाग हो कि लाल पड़ जाए ये सब जिन पिलाटी कांदी तेनाली बर्तमान बापा माँ मैंने से देखु
সেটা ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ମନେକର ସେଥିରେ ବି କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ଯଦି ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଥାଉ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାତିରେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଭିନିଂ କୋଲିକ୍ ତାକୁ ବା ନାଇଟ୍ କୋଲିକ୍ କହନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମୋଡ଼ି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାମାନଙ୍କୁ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିସ୍ପାଜମେଟିକ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିକୋଲିକ୍ ଯୋଉ ଡ୍ରପ୍ ଦିଆହେଇଥାଏ ସେଇଟା ଜଣେ ଦେଇଦେଲେ ପିଲାଟି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପରେ ବି ଯଦି ପିଲାଟି କାନ୍ଦୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ପିଲା ଦେହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ତାର ମାନେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପିଲା ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶିଶୁ ଶଲ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମାନେ ଅଲଗା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ବାପା ମାଆଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପିଲାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି, ବାପା ମାଆଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନିଅନ୍ତି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେଟା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା ଯୋଉଠି କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ, ଯେମିତି ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ତାର ନାହିଁରେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଅଛି, ନାହିଁ ଜାଗାଟା ଦେଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ନାହିଁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଜାଗାଟା ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବହୁତ ସମୟରେ ସେଠି ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଥାଏ କି ସେଇ ଜାଗାଟା ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଇଥାଏ, କ'ଣ କପଡ଼ା ବାଜିଲେ କି କ'ଣ ବାଜିଲେ କି ମାନେ ପିଲାଟି ବେଶୀ କାନ୍ଦିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋନି ଦେଶ ହଉ କି ଲିଙ୍ଗ ଦେଶ ହଉ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଝାଳ ଲାଗିକି ହଉ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ସେଠି ଲାଗିକି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ତାର ଯୋଉ ନାପକିନ୍ ରାସ୍ କହନ୍ତି ମଳଦ୍ୱାର ଚାରିପାଖରେ ଲାଲ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ତ ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାଜିଗଲେ ବା କ'ଣ ହେଲେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିଥାଏ, ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାଟାରେ। ତ ସେଠି ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ କି ଆଖି ମୁହଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ନାକ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫରେନ୍ ବଡି ପଶି ଯାଇଥିବ, ପାଟି ଭିତରେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ଯାଇଥିବ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିଥାଏ। ଏଇ ସବୁ କେତେଟା ଜାଗା ଡାକ୍ତରମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିଦେଲେ ଯଦି ସେଇ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଇଏରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ବାହାରି ଯାଇଛି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ପିଲାକୁ ଯଦି ଗାଧୋଇ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ତେବେ ସେଇ ସବୁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ପରିଷ୍କାର ସଫା କରିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ହଉ ବା କୌଣସି ଫରେନ୍ ବଡି ହଉ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଲାଗିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହଉ କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଟିଏ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ନା ସତ କଥା ଯୋଉଟା ସେ ଭାବୁଛି ମେଡିକାଲ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଭଲ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ବି ଧାରଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି। ଏହା ସତ ନା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର କଟକ ଶିଶୁ ଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଏତିକି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଚୁଏସନ୍ ଆଗରେ କ'ଣ ଥିଲା କି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମତରେ ନର୍ସିଂ ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ରିଲେଟିଭ୍ ଟର୍ମ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅତି ସୁବିଧା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଟୀକା ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଗରୁ କେତେଟା ଟୀକାର ଅଭାବ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବାହାରୁ ମାନେ କିଣିକିରି ପିଲାମାନେ ନେଉଥିଲେ, ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନେ ଟୀକା ନେଉଥିଲେ, କେତେଟା ଟୀକା ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ଟୀକା ଯେତେ ଟୀକା ସବୁ ଟୀକା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସବୁ ଆମର କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଯୋଉଟା ସେଟା ପ୍ରପରଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଟୀକାଟି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟୀକା ନେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସେଟା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିବା ସେଥିରେ ମାନେ ସୁବିଧା ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ସେଠି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ତାଠୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିବା ବା ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ବା ଶିଶୁ ଭବନ ଦେଖିବା, ତ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ସେଠି 24 ଘଣ୍ଟା ଡାକ୍ତରମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଇସିୟୁ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ହଉ, ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ହଉ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହଉ, ସିଟି ସ୍କାନ ଏମଆରଆଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରପର କେୟାର ରହୁଛି ନିଓନେଟାଲ କେୟାର ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଛି କିଛି ଔଷଧ ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ କିଣୁଥିଲେ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କି କ'ଣ ଏସବୁ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛି। ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିସ୍ରା ଟେଷ୍ଟ ହଉ କି ବଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହଉ, ଯୋଉ MRI, CT ସ୍କାନ୍ କି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ, ଏକ୍ସରେ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାଗଣାରେ ହଉଛି। ତାପରେ ପିଲାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମେଡିସିନ, ଅତି ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମିତି ଆଲବୁମିନ୍ ହଉ, ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଗଣାରେ ହଉଛି। ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମ ଅଛି, ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରି ମଧ୍ୟ ପିଲାକୁ ଅତି ଯଦି ହାୟର ମେଡିସିନ ବା ହାୟର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଦରକାର ହଉଛି ତାହେଲେ ସେସବୁ ହଉଛି। ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରେଫର କରି ହେଇପାରିବ। ଯୋଉ MHO ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମର 108, 102, ଏ ସବୁର ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁବିଧାରେ ଆଜିକାଲି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯିବାର, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସିଂ ଯିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଯଦି ବାପା ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉଠି ଯିବୁ କି କଣ କରୁ, ସେଟା ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି ତମେ ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଯିବ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯିବ, କୌଣସି ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛି। ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଜରୁରୀ। ସେଠି ଯଦି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ଶିଶୁ ଭବନକୁ ଆସିଲେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଏଠି ମିଳିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଗାର୍ଡିଆନଟିଏ ବା ପିତାମାତା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ବା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ରେ ଯେତିକି ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି, ଚିକିତ୍ସା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାଠୁ ଖୁବ୍ ଢେର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ମିଳୁଛି। ଏ କଥା ପିତାମାତା ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା। ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଏମିତି ପିଲାର କ'ଣ ଟିକେ ହେଲେ ବା ପିଲାର ଯଦି ଦେହ ହାତ ପ୍ରତି ଅଛି, କି ପିଲାର ଦେହ ହାତ ନାଲି ହେଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ପିଲାଟିଏ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ସେଠି ପିତାମାତା କ'ଣ କରନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନ ନେଇ ତାକୁ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ନା ତାକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ପିଆଇ ଦେ, ଦୋଳିକୁ ସେଇଟା ଟିକେ ପିଆଇ ଦେ, କି ତାକୁ ସେ ଛେଳିରୁ ଟିକେ ବାଟି ପିଆଇ ଦେ, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏବେ ବି ଅଛି, ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ସେମାନେ କିଛି ନହେଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ କି ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଯଦି କିଣିବି ବାହାରୁ ପଡ଼ିବ, ଏତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ, ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବା ହୋମିଓପାଥି ଯୋଉଠି ହେଉଛି ସେ ସୁଯୋଗ ବି ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ବି କରାଇଥାନ୍ତି କି ହୋମିଓପାଥି ଚିକିତ୍ସା ବି କରିଥାନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କହିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା। କାରଣ ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ପିଲାଟିର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛି ମା ବାପା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ସେମାନେ ଯଦି ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଡାକ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର। ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ସେମାନେ ପିଲାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର। ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି କହୁଛି, ଯେମିତି ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେଇଛି। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ORS ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଚିକିତ୍ସା। ସେଟା ଘରୋଇ ହିସାବରେ କରିପାରିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ପାଇଁ ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ 95% କେସ୍ରେ ORS ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବା ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ORS ଦ୍ରବଣ ବାହାରେ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳୁଛି, ନହେଲେ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଣିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ଗୋଳେଇକିରି ପିଲାକୁ ସେମାନେ ପିଆଇ ଦେଇ ପାରିବେ। କିମ୍ବା ତାକୁ ପିଲାକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଯେ ବଟଲ ଫିଡିଂ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ପିଲାର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବେ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଲେଖା ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ବସିକିରି ପିଲା ମାଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, କିମ୍ବା ତାର ଯୋଉ ଖାଇକି ଦେଇ ସାରିଲେ କାନ୍ଥରେ ପକେଇବ, ଥାପୁଡ଼ିବ, ଯେମିତି ସେ ପବନ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଯିବ, ଯେମିତି ତାକୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କି ଏସବୁ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବଟଲ ଫିଡିଂ ଦବ ନାହିଁ, ବିନା ଚାମଚରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଦବ, ତାପରେ ଅଲଗା ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ମାନି ରଖି ଚଳନ୍ତି ତାହେଲେ ପିଲାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କି କୁସଂସ୍କାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଯେମିତି ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାର କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେମିତି ଯୋଉ ଆମର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି ପିଲାର ପେଟ ଫୁଲିଗଲେ ତା ଦେହରେ ଚେପ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିକି କଲେ ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି କି କ'ଣ ହଉଛି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା ଦେହରେ ଚେପ ଫେପ ଦେଇ ଦେଇଥିବେ। ପିଲା ଦେହରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଫୋଟକା ହେଇଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ପିଲାର ଯୋଉ ନାହିଁ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଠି ଗୋବର କି କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କି କ'ଣ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲା ପାଟିରେ ମହୁ କି ପାଣି କି ପଇଡ଼ ପାଣି ଏମିତିଆ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଭଏଡ଼ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ ୱାର୍କର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଶା ହୁଅନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆ କିପରି ଯତ୍ନ ନେବ ମାଆର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବ ମାଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖାଇବା ଦରକାର ମାଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଦରକାର 3 ଥର ଚେକଅପ୍ କରିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ପିଲାଟି କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡେଲିଭରି କରିବ ଏବଂ ତାର ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାର ଗାଡ଼ିର ସୁବିଧା ଅଛି ଜନ୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସେଥିରେ ବି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇପାରିବ। ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କି ଟୀକା ନେବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ମାଆ ମାନେ ସେ ବାପା ମାନେ ସେସବୁ ମାନିକିରି ଚଳିବା ଦରକାର। ଏହାପରେ ଯଦି ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଆଗ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ପ୍ରତିକାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ଏଇ ଯୋଉ ଖରାଦିନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଖରାଦିନ ସଂଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବାର ଥାଏ ଖରା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା ମାଆ ମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପିଲାକୁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ସୂତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇବେ ପାଣି ଅଧିକା ପିଇବାକୁ ଦେବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯୋଉ ଛତା କିମ୍ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧେଇକି ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଯୋଉ ବାହାର ଜିନିଷ ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ହଉ କିମ୍ବା କୋଲା ହଉ ଜୁସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏସବୁ ପିଇବାରୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବେ। ଏଇସବୁ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବେ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ସେ ମାନେ ଏସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ବହୁତ କଷ୍ଟଲି ହେଉଛି ବା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମେଡ଼ିସିନ କିଣିଲେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିବାର ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ପାଖରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଛୋଟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଲେଭେଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଯିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ସାଲାଇନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବା ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି କୌଣସି ଜଟିଳ ରୋଗର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ଏନ୍ଏଚ୍ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ଗାଡ଼ିରେ ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି 102 108 ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହଉ କିମ୍ବା ଶିଶୁଭବନ ହଉ ଏକୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଯେମିତି ଅପରେସନ ଯୋଉଟା ଦରକାର ହୋଇପାରେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହାର୍ନିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ଡିସେକ୍ଟିସ୍ ଏମିତି ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛି ଇଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର ନାହିଁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ କଲେ ଚଳିବ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଏବେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ହଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବୁଲିକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହରେ କି କି ରୋଗ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିହାତି ରୂପରେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଲେ ସେ ଯଦି ଆୟୁର୍ବେଦିକର ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ ଯେମିତି ଆମର ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ନେଲେ ସଡନ କାମ କରୁଛି ସେମିତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିତି କ'ଣ ସଡନ ତା ଦେହରୁ ଡିଜିଜଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବା ସେ ଉପଶମ ହେଇପାରିବ କି ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହଉ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଖୁବ ଧୀର ଚିକିତ୍ସା ସେ ଖୁବ ମେଡିସିନଟା ଖୁବ ଧୀରେ କାମ କରିଥାଏ ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା ଜଲ୍ଦି କାମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କୌଣସି ପିଲାକୁ ଡିଜିଜ୍ ହେଇଥାଏ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଏ ସପୋଜ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେବ ଯଦି ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଦେବା ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ଜଲ୍ଦି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଏଲୋପାଥି ମେଡିସିନ ଦେବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଲ୍ଦି କାମ କରୁଛି।
ଲୋକମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଅଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କେମିତି କାମ କରୁଛି, କେତେ ସମୟରେ କାମ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ସେସବୁ ବିଷୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କହିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତର କି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ଭଲ କି ଖରାପ କି କେତେ ଭଲ ସେମାନେ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଲୋପାଥି ବି ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଯୋଉ ଶୀଘ୍ର କାମ କରିବା, ଡେରିରେ କାମ କରିବା, ଆମେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୋଉଟା ମନେକର ଆକୁଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ହେଲା କି କଣ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି କି ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ତ ତାର କିଛି ସଡନ ବା ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତ ଏଲୋପାଥିକ ହିଁ ନେବେ କି ଯାହା କରିବେ, ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିକି କରନ୍ତୁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ନେବେ କି ହୋମିଓପାଥିକ ନେବେ କି ଏଲୋପାଥିକ ନେବେ, ସେଇଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ସେ ତା ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସେ କ'ଣ କରିପାରେ। ଆଉ ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି, କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମର ଆକ୍ୟୁଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବା ଯୋଉଟା କି ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ପିଲା ସିରିୟସ୍ ଅଛି ବା ତାର ନିହାତି ଚିକିତ୍ସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ନବା ଯେ କେତେ ସମୟ କାମ କରିବ, କ'ଣ କରିବ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ସନ୍ଧାନ ଅଛେ ତାହେଲେ ସେ ଏଲୋପାଥିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉ କି ଯେକୌଣସି, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ, ଆଉ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗଲେ ବି ଭଲ। ସିଏ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ସିଏ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ନା, ଏ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଡେରିରେ କାମ କରିବ କି କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ବି ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଲୋପାଥି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୂଳ ହଉଛି ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ଯଦି ତା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଠିକ ସେଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବନଦରାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କେମିତି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେବେ। ଖରାଦିନରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ। ନମସ୍କାର।